Students, in our last lecture we have completed dihybrid cross of the Mendel experiment. In that we have seen that yellow round seeds when crossed with green wrinkled seeds, then in F1 generation yellow round seeds are formed because yellow round seeds are dominant over the green wrinkled seeds. And in F2 generation we got 16 possible combination where there are 9^3^3:1 is the phenotypic ratio obtained, and we have completed this F2 generation having these different combinations of the plants. Okay, so there are 16 possible combination in the F2 generation. Okay, now here in this lecture we are going to discuss the Mendel's laws of inheritance. So first part that we have completed on our board is the monohybrid cross and the dihybrid cross. Now Mendel's laws of inheritance. In this, Mendel proposed 3 laws through his experiment, and those are the law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Okay, so here first we'll see the law of dominance. Number of times while explaining the cross, monohybrid and dihybrid, we have seen which character is the dominant and which character is recessive. That same law now we are going to discuss. So what is meant by law of dominance, that we will see first. In monohybrid and dihybrid cross, the phenotypic characters are controlled by discrete unit called factor. याचा अर्थ असा होतो की मोनोहायब्रिड आणि डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये जे काही कॅरेक्टर्स पाहायला मिळाले आपल्याला, टॉल, डॉर्फ किंवा येलो राउंड, ग्रीन रिंकल, these characters are controlled by a separate unit that is called as a factor, and nowadays we call it as a gene. म्हणजे फॅक्टर किंवा जीन्स प्रत्येक कॅरेक्टर कंट्रोल करतात असं मेंडेलच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. ओके, इन अ डिसिमिलर पेअर ऑफ फॅक्टर वन मेंबर ऑफ द पेअर डॉमिनेट्स ओव्हर दी अदर. आणि जसं आपण पाहिलेलं आहे की टॉल आणि डॉर्फ दीज आर द डिसिमिलर कॅरेक्टर, सो इन दिस टॉल डॉमिनेट्स ओव्हर दी डॉर्फ, or yellow round seed and green wrinkle seed, these are the dissimilar characters where yellow round dominates on the green wrinkle. Okay, so here the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character of a monohybrid cross in F1 and expression of both in F2. म्हणजे इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे की लॉ ऑफ डॉमिनन्स काय एक्सप्लेन करतो, तर एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पॅरेंटल कॅरेक्टर, एकाच पॅरेंटचे कॅरेक्टर एक्सप्रेस कसे होतात हे आपल्याला लॉ ऑफ डॉमिनन्स सांगतो. बरोबर आहे. F1 मध्ये ते एक्सप्रेस होतात आणि F2 मध्ये दोन्ही पॅरेंटचे कॅरेक्टर आपल्याला एक्सप्रेस झालेले पाहायला मिळतात. बघा एकदा पद मी रिपीट करते. F1 जनरेशनमध्ये एकाच पॅरेंटचे कॅरेक्टर तुम्हाला एक्सप्रेस झालेले पाहायला मिळतात आणि F2 जनरेशनमध्ये आपल्याला दोन्ही पॅरेंटचे कॅरेक्टर एक्सप्रेस झालेले पाहायला मिळतात. हे आपल्याला कोण सांगतंय, लॉ ऑफ डॉमिनन्स. आता आपण फोकस करूया स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डॉमिनन्स. कारण एक्झामला तुम्हाला जेव्हा क्वेश्चन विचारला जातो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डॉमिनन्स, तेव्हा तुम्हाला हे स्टेटमेंट एक्सप्लेन करावं लागतं. काय स्टेटमेंट आहे बघा लॉ ऑफ डॉमिनन्सचं, वेन टू होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल विथ वन ऑर मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर are cross, the alleles that appear in F1 are dominant and those which do not appear in F1 are recessive. Okay, so here two homozygous individual, in other word we can say that two pure parent, homozygous pure the same meaning. त्यामुळे जेव्हा दोन homozygous individual, दोन homozygous parent, दोन pure parent जर क्रॉस केले की ज्यांच्यामध्ये फरक काय दोन पॅरेंटमध्ये, one or more set of contrasting character. One set of contrasting character is in the height of stem, that is tall and dwarf. Two set of contrasting character in the shape and color of the seed, that is round yellow seed and green wrinkle seed. त्यामुळे दोन होमोझायगस इंडिव्हिज्युअलमध्ये एका किंवा दोन फरकानं त्याच्यामध्ये वेगळे पण आपल्याला पाहायला मिळतं. असे जर इंडिव्हिज्युअल्स क्रॉस केले तर काय पाहायला मिळतं बघा, द कॅरेक्टर दॅट ॲपियर इन F1. तुम्ही अलील शब्द घेऊ शकता किंवा त्याच्याऐवजी कॅरेक्टर घेऊ शकता. द कॅरेक्टर दॅट ॲपियर इन F1, F1 मध्ये जे कॅरेक्टर आहे त्याला आपण म्हणणार आहे डॉमिनंट,
आणि जे कॅरेक्टर F1 मध्ये येत नाही त्याला आपण काय म्हणणार आहोत रिसेसिव्ह. फॉर एक्झाम्पल जर आपण मेंडेलचा मोनोहायब्रिड क्रॉस बघितला तर मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये आपण काय कुठले दोन कॅरेक्टर घेतले होते हाईट ऑफ स्टेमसाठी टॉल आणि डॉर्प. मग हे टॉल आणि डॉर्प दोन होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल आपण घेतले होते जे एकमेकांपासून एकाच कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरने डिफर आहेत. एकाचं टॉल आहे दुसऱ्याचं डॉर्प आहे. तर F1 जनरेशनमध्ये तुम्हाला टॉल कॅरेक्टर तयार झालेलं पाहायला मिळतं. F1 जनरेशनमध्ये टॉल कॅरेक्टर तयार झालेलं पाहायला मिळतं. हेन्स टॉल कॅरेक्टर इज डॉमिनंट ओव्हर दी डॉर्प कॅरेक्टर. ओके, F1 मध्ये टॉल कॅरेक्टर येते म्हणून टॉल डॉमिनंट कुणावर आहे डॉर्प कॅरेक्टरवर. आणि जे F1 मध्ये येत नाही F1 मध्ये येत नाही ते आपण काय म्हणतोय रिसेसिव्ह म्हणतोय. म्हणजे इथं डॉर्प कॅरेक्टर F1 मध्ये येत नाही म्हणून डॉर्प कॅरेक्टर काय आहे रिसेसिव्ह आहे आणि टॉल कॅरेक्टर काय आहे डॉमिनंट आहे. किती इझी आहे पहा. त्यामुळे तुम्ही फक्त स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डॉमिनन्स हे आपल्याला लॉ ऑफ डॉमिनन्ससाठी लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडेल दॅट इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ डॉमिनन्स. फक्त आपणाला हे 2 मार्क्सला लॉ विचारला जाऊ शकतो बोर्ड एक्झामसाठी, तो आपण या पद्धतीने लक्षात ठेवणार आहोत. ठीक आहे. नेक्स्ट लॉ दॅट इज लॉ ऑफ सेग्रिगेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. लॉ ऑफ सेग्रिगेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. याच्यामध्ये काय सांगायचं आहे पहा आपल्याला. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फॅक्ट दॅट alleles do not show any blending or mixing and both the alleles are recovered as such in the F1 generation. Recover such in the F2 generation. This law is based on the fact that alleles do not show any blending, mixing and both the alleles are recovered as such in the F2 generation through one of these is not seen ॲट द F1 स्टेज. म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे बघा की F1 जनरेशनमध्ये आत्ताच आपण एक्सप्लेन केलं लॉ ऑफ डॉमिनन्समध्ये F1 जनरेशनमध्ये आपणाला कॅपिटल T आणि स्मॉल t हे 2 जीन एकत्र पाहायला मिळतात. कॅपिटल T आणि स्मॉल t हे 2 जीन एकत्र पाहायला मिळतात. पहा मी हे जे लॉ तुम्हाला एक्सप्लेन करते त्यावेळी तुमच्या डोळ्यासमोर मोनोहायब्रिड क्रॉस असला पाहिजे त्याच्यावरून तुम्हाला व्यवस्थित हे लक्षात येईल. किंवा मोनो आणि डाय ॲट अ टाईम दोन्ही जवळ ठेवले तरी तुम्हाला हे लॉ ऑफ डॉमिनन्स लॉ ऑफ सेग्रिगेशन किंवा लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट लगेच समजायला सोपे जातील. त्यामुळे समोर आपल्या हे क्रॉस ओपन करून ठेवा. त्यामुळे मी जी माहिती सांगते ते व्यवस्थित तुमच्या लक्षात येईल. आता पहा ह्याने काय सांगितलेलं आहे लॉ ऑफ सेग्रिगेशनमध्ये F1 जनरेशनमध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण जर मेंडेलचा मोनोहायब्रिड क्रॉस घेतला तर कॅपिटल T आणि स्मॉल t हे 2 आलील किंवा हे 2 जीन तुम्हाला एकत्र पाहायला मिळतात. त्याचं हे झालं त्याचं जीनोटाईप. फेनोटाईप आपण ऑलरेडी सांगितलेलं आहे टॉल कॅरेक्टर. ओके, त्याने आपल्याला असं सांगितलेलं आहे किंवा मेंडेलनं असं सांगितलेलं आहे की हे कॅपिटल T आणि स्मॉल t जीन जरी F1 जनरेशनमध्ये एकत्र असतील बराच काळ तरी कॅपिटल T आणि स्मॉल t कोणत्याही प्रकारे 2 जीन एकमेकांमध्ये मिक्स होत नाहीत किंवा एकमेकांमध्ये ब्लेंड होत नाहीत. आणि जर तसं झालं असतं मिक्स झाले असते किंवा ब्लेंड झाले असते तर काय झालं असतं F1 जनरेशन नंतर F2 जनरेशनमध्ये तुम्हाला टॉल आणि डॉर्पपेक्षा वेगळंच काहीतरी कॅरेक्टर पाहायला मिळालं असतं. टॉल पण पाहायला मिळाले असते काही प्लांट्स टॉल पाहायला मिळाले असते आणि काही इंटरमिडिएट म्हणजे टॉल आणि डॉर्पचं मिक्सिंग होऊन जे कॅरेक्टर तयार होतं ते पाहायला मिळालं असतं. पण इथं तसं झालेलं पाहायला मिळत नाही. त्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की या अलीलचं F1 मध्ये ब्लेंडिंग किंवा मिक्सिंग होत नाही. परंतु जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशनची वेळ येते परत तुम्ही लक्षात ठेवा समोर मोनोहायब्रिड क्रॉस तुमच्या पाहिजे. आपण काय दाखवलं होतं बघा कॅपिटल T स्मॉल t हे जे गॅमेट आपल्याला 2 पडलेले पाहायला मिळतात. एक कॅपिटल T आणि दुसरा स्मॉल t. F1 मध्ये जे कॅपिटल T स्मॉल t आपण बघा सेल्फिंग केलं होतं त्याचं बरोबर की नाही. सेल्फिंगची स्टेप बघा सेल्फिंग केल्यानंतर आपण गॅमेट किती तयार केले होते 2. एक गॅमेट कॅपिटल T दुसरा गॅमेट स्मॉल t. आफ्टर सेल्फिंग नंतरची स्टेप आपल्याला बघायची आहे. तसं इथेच सांगलेलं आहे आपल्याला जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशनची वेळ येते तेव्हा 2 अलील्स अलगद एकमेकांपासून सेपरेट होतात. कॅपिटल T स्मॉल t पासून सेपरेट होतो आणि एक प्युअर गॅमेट तयार करतो ज्याच्यामध्ये कॅपिटल T आहे.
स्मॉल टी कॅपिटल टी पासून सेपरेट होतो आणि एक प्युअर गॅमेट तयार करतो ज्याच्यामध्ये स्मॉल टी आहे. अशा प्रकारे आपल्याला पाहायला मिळतं लॉ ऑफ सेग्रिगेशनमध्ये. आणि गॅमेट मात्र प्युअर असतात. एक गॅमेट कॅपिटल टी, दुसरा गॅमेट स्मॉल टी, त्यामुळे याला म्हणलेलं आहे प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. ठीक आहे. आता या ठिकाणी बघा पुढचा पॉईंट काय सांगलेला आहे. द गॅमेट्स विच आर फॉर्म are always pure for a particular character. Gamete carry either dominant or the recessive factor, but not both. Hence, it is called as a law of purity of gamete. क्वेश्चन जर विचारला आपल्याला का लॉ ऑफ सेग्रिगेशनला दुसरं नाव आहे लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स, तर या ठिकाणी आपण म्हणलेलं आहे इवन दो इन F1 जनरेशन कॅपिटल टी स्मॉल टी alleles आर क्लोज टुगेदर, रिमेन समटाइम क्लोज टुगेदर, बट दे डू नॉट मिक्स विथ इच अदर. बट वेन देर इज अ गॅमेट फॉर्मेशन कॅपिटल टी सेपरेट फ्रॉम small t separate from capital T and they segregate independently in the separate gamete and that gamete is pure. गॅमेटमध्ये पण तुम्हाला फक्त कॅपिटल टी असणारं गॅमेट किंवा स्मॉल टी असणारं गॅमेट पाहायला मिळतं. कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी एकत्र असणारं गॅमेट पाहायला मिळत नाही. ओके. आता पहा इथं आपल्याला फोकस करायचं आहे स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. कारण इथं जेव्हा क्वेश्चन विचारला जातो तुम्हाला एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, तेव्हा तुम्हाला हे स्टेटमेंट एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. काय सांगतो लॉ बघा हा, तेच आपण परत इन सिम्पल वर्ड्समध्ये बघणार आहोत. इन अ हायब्रिड मीन्स F1 फॉर्म्स गॅमेट, वेन हायब्रिड फॉर्म्स गॅमेट्स दी alleles सेग्रिगेट फ्रॉम इच अदर. जेव्हा F1 हायब्रिड गॅमेट तयार करतं तेव्हा त्यातले alleles म्हणजेच कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी segregate from each other and enter in different gametes. ते alleles एकमेकापासून सेपरेट होतात आणि डिफरंट गॅमेट्समध्ये एंटर होतात. त्याला आपण काय म्हणतोय लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. आत्ताच मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. F1मध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया मोनोहायब्रिड क्रॉसचं कॅपिटल टी स्मॉल टी हे दोन alleles एकत्र असतात, पण गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळी म्हणजे सेल्फिंग नंतरची स्टेप ऑब्झर्व करा. कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी एकमेकापासून सेपरेट होतात आणि सेपरेट गॅमेट्स तयार करतात. The gametes form are pure in that they carry only one allele each. आणि गॅमेट्स प्युअर आहेत कारण एक गॅमेट फक्त एकच allele कॅरी करतं कॅपिटल टी आणि दुसरं गॅमेट एकच allele तयार करतं स्मॉल टी आणि त्यामुळेच आपण त्याला म्हणलेलं आहे प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. तर अशा पद्धतीनं पहा मुलांनो, ह्या एका छोट्याशा व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दोन लॉज आज एक्सप्लेन केले, लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. कोणता लॉ लक्षात ठेवायचा आहे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, तर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. कारण हे दोन्ही स्टेटमेंट्स आपल्याला ॲज अ लॉ म्हणून कन्सिडर करायचे आहेत. एकूण मेंडलनं 3 लॉ एक्सप्लेन केले, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि तिसरा आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. तर मला हे सांगायचं आहे की लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशन हे मोनोहायब्रिड क्रॉसवरून काढलेले आहेत आणि लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट जो आहे हा इंडिपेंडंट असॉर्टमेंटचा लॉ आपल्याला डाय हायब्रिड क्रॉसवरून एक्सप्लेन केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. इथं ह्या पद्धतीनं हे 3 लॉज आपल्याला पाहायचे आहेत. तर त्याआधी मी शेवटचा तिसराही लॉ तुम्हाला एक्सप्लेन करते ज्याचं नाव आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आणखीन इन डिटेल आपण एक्सप्लेन करणार आहोत की लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आणि लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंटपैकी कोणते लॉज युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड केले गेले, कोणते लॉज हे निग्लेक्ट केले गेले म्हणजे डिस्कार्ड केले गेले लोकांच्याकडून, ते सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर या ठिकाणी तिसरा लॉ बघण्यापेक्षा 2 छोटेसे लॉ तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा, लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. या ठिकाणी कोणतीही डायग्राम ड्रॉ करायची नाही आपल्याला. लॉ ऑफ डॉमिनन्सचं स्टेटमेंट, लॉ ऑफ सेग्रिगेशनचं स्टेटमेंट व्यवस्थित लक्षात घ्या. हे दोन्ही लॉ जेव्हा तुम्ही अभ्यास करत असाल तेव्हा हे दोन्ही लॉ आपणाला मोनोहायब्रिड क्रॉसवरून डिराईव्ह केलेले आहेत हे एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. ठीक आहे. मोनोहायब्रिड क्रॉसवरून काढलेले आहेत आणि इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट तेवढा डायहायब्रिड क्रॉसवरून काढलेला आहे. मी तुम्हाला होमवर्क सांगितला होता तो म्हणजे जिनोटायपिक रेशो ऑफ द डायहायब्रिड क्रॉस. मी
डायहायब्रिड क्रॉसचा फेनोटायपिक रेशो एक्सप्लेन केला होता 9:3:3:1. मग जिनोटायपिक रेशो कसा काढायचा आपण हे सगळ्यांनी नीट एकदा अभ्यास करा. जेव्हा आता आपलं ऑफलाईन लेक्चर सुरू होईल आफ्टर दिवाळी वेकेशन तेव्हा आपण परत एकदा बोर्डवर हे रेशो एक्सप्लेन करणार आहोत. ठीक आहे. आजचा हा छोटासा व्हिडिओ ऑब्झर्व करा. थँक्यू.